From that day, I was very small. Back in I was in class 1 or 2. Just আমি বুঝতে শিখেছি. Then decided ki na, এই ফিল্ডেই I'll pursue. Although my father never wanted me to be an civil Surprising engineer. because 5 years পর যখন তোর নামের আগে ডক্টরটা বসবে, that will be very surprising, very satisfying. People don't really prefer good content. People eat only the cringe content. যারা ক্রিঞ্জ বানায় না তাদের ভাইরাল হয় না. welcome back to My Career, My Choice podcast, where every episode is a master class in itself. But today's episode is very interesting. Have you ever wondered what happened when someone built a bridge by the day and built appetite in the night? My today's guest is Lohit Paul. Lohit, welcome to My Career, My Choice podcast. যদি ভুল না Thank you so করি much for having me. তুমি civil engineer and then you have done MTech in environmental science and technology, right? Right. And presently you are a blogger, food blogger, right? Absolutely. So welcome to My Career, My Choice podcast. আমরা তোমার জার্নি শুনবো so that অনেক ফিউচার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যাদের মনের মধ্যে হয়তো ইচ্ছা আছে যে আমি ব্লগিং করব, তারা ইন্সপায়ার্ড হবে তোমার স্টোরি শুনে। তো ছোটবেলা থেকে স্টার্ট করি, এই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংটা এটা কি ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিল যে তুমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হবে? Absolutely, because my father is a Okay. civil engineer. He's currently working as a GM in a private Okay. company. So, being a senior person, অনেক site visits Right. উনি যেতেন, and few of them আমাকেও নিয়ে যেতেন, because obviously industrial sector এ সবার তো Right. এন্ট্রি হয় না. There are safety protocols and everything. So, যেগুলোতে আমি যেতাম, I drew interest from them. And from that day, I was very small. Back in I was in class 1 or 2. Just আমি বুঝতে শিখেছি. Then decided ki na, এই ফিল্ডেই I'll pursue. Although my father never wanted me to be an civil Surprising engineer because specifically. আমরা সবসময় ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এ দেখি যদি বাবা ডক্টর হয় ছেলে কিংবা মেয়েকে চায় যে ডক্টর করতে, কম্পালশন, ঠিক আছে? তোমার বাবা তাহলে একটা এক্সেপশনাল ক্যারেক্টার বিকজ হি ইজ আ ভেরি ফিউচারিস্টিক পারসন। Right. Because he saw the negative perspectives of being a civil Okay. engineer. That's why he wanted me to pursue something which has positive Right. impact, both on me as well as for the Right. society. That's why, but লাইফ গোজ অন, Jed, লাইফ গোজ অন। like, goes তো on, সিভিল Jed ইঞ্জিনিয়ারিং and- করলে দেন হোয়াট, মানে তারপরে চাকরিতে গেলে না এমটেক করে ফেললে? No, I had an intention of doing Okay. higher studies. Also, my father wanted me to be a PhD holder. So I eventually went for Okay. the MTech. But MTech e যাওয়ার পর, when I was in NIT Durgapur for my MTech, I used to sit with all of my PhD Okay. seniors. And I never saw any positive impact or anything on their face or in their Right. life. Everybody was like, 5 years পর যখন তোর নামের আগে ডক্টরটা বসবে, that will be very surprising, very satisfying. But 5 years এর এই যে স্ট্রাগলটা তুই করবি, তখন ওটা সারপ্রাইজিং লাগবে। পিএইচডি জার্নি ইজ নট অ্যান ইজি জার্নি। 5 বছর তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে, তারপরে তো ইউ উইল গেট দ্যাট অ্যাচিভমেন্ট, দ্যাট ডক্টর অ্যাক্লড ইন ইউর নেম, দ্যাট উইল গিভ ইউ ডিফারেন্ট ডাইমেনশন ইন লাইফ। এনিওয়ে, তো তো তুমি এমটেক করলে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ওপর, এই সাবজেক্টটা কেন নিলে? ওয়াই ইউ হ্যাভ চুজেন দিস পার্টিকুলার সাবজেক্ট? Well, there are multiple reasons, but two Hmm. specific reasons. Number one, it's a very growing field, and the scope for this is huge. ইন্ডিয়াতে এখনো আসেনি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে চলে এসছে, slowly and steadily ইন্ডিয়াতেও আসবে। And the second point is we need changes in the environment. We need to live. আজকে দিল্লিতে AQI 1000 ক্রস করে যাচ্ছে, and people over here don't know the meaning of AQI. So there's something আমরা wrong. গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা শুনেছি, এটা খুব একটা ফ্যামিলিয়ার টার্ম চলে এসছে লোকের কাছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, কিছু গরম পড়লেই লোকে বলছে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য গরমটা বেড়ে যাচ্ছে। এটা আমরা শুনছি, এটা লোকের কাছে কিন্তু মানে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এই টার্মোলজিটা
খুব ফেমাস হয়ে গেছে লোকের কাছে, কিন্তু এই যে তুমি AQI যেটা বললে এইটা লোকের কাছে আইডিয়া নেই, বিকজ দে আর নট এক্সপার্ট ইন দ্যাট ফিল্ড। তুমি এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছো তো। আর ব্লগিং, ফুড ব্লগিং, এইটা কিভাবে তুমি আসলে, মানে হাউ ইউ স্টার্টেড দ্যাট জার্নি? So I started it back in 2017 when I was in my BTech. So I started it with one of my close friends at that time. But কখনো যে ব্লগিং করব এটা ভেবে আসিনি। We used to love food. I used to love photography. তখন আমরা ডিফারেন্ট Passion. প্লেসেস এক্সপ্লোর, কমপ্লিট প্যাশন, ঠিক আছে। কমপ্লিট প্যাশন। We just used to explore places. ইনস্টাগ্রাম পেজ তখন জাস্ট খুলেছিলাম, তো আস্তে আস্তে ইনস্টাগ্রাম এখন তো 24,000 প্লাস সাবস্ক্রাইবার তোমার, রাইট? আর তোমার ব্লগ এটার নাম কি, হ্যান্ডেলের নামটা কি? ইটস hedonic hunger ওকে, underscore মানে Kolkata. what does that mean, hedonic hungers, মানে how this name came to your mind? Okay, so hedonic hunger basically means to search for pleasure from Okay. food without energy Right. deficit. I mean, in presence of energy. So it's basically যে ফুডের এটা থেকে যে ইউ pleasure স্টার্টেড যেটা বাই আমরা ইয়োরসেলফ, পেয়ে অর ব্লগিং কি তুমি একা শুরু করেছিলে না কারোর সঙ্গে শুরু করেছিলে, কম্বিনেশন? যাই। No, it was with one of Okay. my friends, very close friends. But right now she runs her own blog and I do Okay, my okay. own blog. But eventually it started like Okay. that only. So when we started posting not as bloggers, just as regular customers, restaurants review করতাম, তখন few bloggers, because at that time before COVID there were handful of bloggers only. So তখন they noticed us. সেটা দেখার পরে they eventually started to call us on their like any kind of event or any promotion, and then gradually আমরা ব্লগিং ফিল্ডে ঢুকে যাই। বাট এরকম কোনোদিনও ছিল না যে হ্যাঁ এটাই উই উইল পারসিউ। আচ্ছা, না এই যে ব্লগিং, মানে আমার একটা কিউরিওসিটি, মানে এটা আমি দর্শকের থেকে পারমিশন নিয়েই তোমার থেকে তোমাকে এই প্রশ্নটা করছি। এটা কিউরিওসিটি হয় যে তখন যে কোনো ব্যবসা যখন কেউ করে তখন একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিওর থাকে যে কোনো বিজনেসে। তার মধ্যে লেখা হয় যে ব্যবসায় কী কী এথিক্স ফলো করবো, কী করবো না, মানে কীভাবে প্রসেস ডিফাইন হবে। এই যে ব্লগিং যেটা তুমি অ্যাজ এ এখন সোলোপ্রেনার মানে একা করছো, এই ব্লগিংয়ে কি তোমরা কোনো এথিক্স ফলো করো নাকি দের ইজ নো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন যে না ঠিক আছে এই পয়সা পাচ্ছি আমরা ব্লগটা করে দিলাম, না এর মধ্যে কি কোনো এথিক্যাল কন্টেন্ট আছে, মানে এথিক্স ফলো করে করছো না জাস্ট ইউ আর ডুইং ইট অন আ র্যান্ডম বেসিস? সো দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক উইচ আই ওয়ান্ট টু কভার। বিফোর কোভিড হলে আমি বলতাম ইয়েস এথিক মেনে করা হচ্ছে, বাট আফটার কোভিড, সো আইল টেল ইউ দি এন্টায়ার সিনারিও। Before COVID, as I told you, there were only handful of bloggers. কোনো ক্লায়েন্ট যদি বলতো যে আমার 10,000 ফলোয়ার্সের কোনো ব্লগার চাই টু কভার দিস, আমাদের তখন টেনশনে পড়ে যেতাম, বিকজ 10,000 ফলোয়ার্স তার তখন ছিলই না, খুব গিনাচুনা। বাট আফটার কোভিড কি হলো, আউট অফ 10 দেয়ার আর 8 ব্লগার্স। সবার 10,000, ইটস লাইক 50,000, মেবি 100 কেউ পৌঁছে গেছে। ভিউ না লাইক কি, মানে 100K কি পৌঁছে গেছে, লাইক 100K subscribers. ওকে, ফলোয়ার্স, ওকে, Yes. But surprisingly views গুলো stagnant at maybe 2,000 or 10,000. কি করে এটা হয়, কিছু মানে কিছু যদি কারোর 100K সাবস্ক্রাইবার থাকে তার ভিউজ অনেক সময় আমি দেখি 3,000, 4,000, 5,000 ভিউ হচ্ছে, এটা কেন হচ্ছে? মানে সে কি 100K সাবস্ক্রাইবারকে এনগেজ করতে পারছে না, না দিস আর অল AI জেনারেটেড রোবোটিক সাবস্ক্রাইবার? এটা কি, মানে হোয়াট ইজ দ্যাট, মানে আমি জানতে চাই। Exactly. So there are two main aspects for that. Number one is obviously AI generated robotics, or maybe কিছু there are বট টাইপের, যেটা bot টাইপের হয়, they are organic, মানে আনলোয়িং নিয়ে অন্য কোনো অ্যাকাউন্ট দিয়ে they follow, but ইনস্টাগ্রামে রিসেন্ট রুলস দিয়ে they are getting banned slowly. And the second reason is people don't really prefer good content. People eat only the cringe content. যারা ক্রিঞ্জ বানায় না তাদের ভাইরাল হয় না, যারা ক্রিঞ্জ বানাচ্ছে একটু ডিফাইন করো না। মানে আমি ওল্ড স্কুল স্টুডেন্ট, মানে তোমাদের এই জেনারেশন কি বলো, তোমরা জেড বলো নাকি কিসে চলে এসছো, জেন জি যেটাকে তোমরা বলছো, এই যে কিছু টার্মোলজি তোমরা ইউজ করো, এটা একটু ডিফাইন করলে আমার সুবিধা হবে জানতে।
এবার ক্রিঞ্জের ডেফিনেশনটা এটা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ ডিফারেন্ট পার্সনে ভ্যারি করে অবভিয়াসলি, বাট টু মি হোয়াট আই ফিল পার্সোনালি দ্যাট when you are doing something right ethically, that's not cringe. When you are showing that yes, you genuinely love doing that work, you do that out And of passion. love and passion, obviously there's revenue, ডেফিনেটলি পেট সবার চালাতে হবে, থাকবে। but you are doing it out of passion, that's not cringe. When there's some person যে কিনা কোয়ালিটি ম্যাটার করে, যে কোয়ালিটিটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে নিজের কন্টেন্টটা বানায়, দ্যাটস নট ক্রিঞ্জ। ওকে, আইল গিভ অ্যান এক্সাম্পল, যেখানে কিনা একটা লাইক ইটস নট ফুড ব্লগিং, বাইরে বলছি কোনো একটা ছেলে কেটিএম উইচ ইজ আ ফেমাস বাইক, সে বাইকে চালিয়ে এসে স্টপই করে দিল উইদাউট হেলমেট, অ্যান্ড দ্যাটস গেটিং মিলিয়ন্স অফ। মানে আমি বলছি যে স্টান্ট দেখিয়ে দিচ্ছে, ইনফ্লুয়েন্স করছে, এবং সেই ইনফ্লুয়েন্সটা ইজ ইন আ রং ওয়ে, বিকজ ড্রাইভিং এ বাইক উইদাউট আ হেলমেট ইজ নট সেফ, অলসো পারফর্মিং স্টান্টস ইটস অন আ নট রোড। সেফ। তো সেটা যেরকম আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমাদের ছোটবেলায় আমরা অনেক ইনসিডেন্ট শুনতাম। একটা খুব ফেমাস একটা সিরিয়াল আসতো, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য সিরিয়াল, মুকেশ খান্নার ওই সিরিয়ালটার নামটা আমি ঠিক, শক্তিমান, রাইট, শক্তিমান। তো ওই শক্তিমানে যা স্টান্ট হতো, ওই স্টান্টটা দেখে পিপল ইউজ টু কপি। কেউ হয়তো বাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে দিল, এটা আমরা দেখেছি ছোটোবেলায়। কারণ সোশ্যাল মিডিয়া বলো, টেলিভিশন বলো, যে কোনো জায়গাতে লোককে তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা ইনফ্লুয়েন্স করছি। দ্যাটস ওয়াই ইউ আর কল্ড ইনফ্লুয়েন্সার। তো তোমার কন্টেন্ট যদি ভালো না হয় ফর দ্য সোসাইটি, তা তো ডেঞ্জারাস। মানে ওয়্যার উই আর হেডিং, মানে আমরা ভুল দিকে তো চলে যাচ্ছি তাহলে। The youth needs a guidance because আমি তো ছোট ছিলাম, I don't remember শক্তিমানের আমাদের ছোটবেলার একটা, বাট আই হ্যাভ হার্ড স্টোরিজ কি অনেক মারা গেছে লিটারালি ওই শোটা দেখে। ওই টাইমে মানে টেলিভিশন ইজ ওয়ান অফ দ্য ইনফ্লুয়েন্সার অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম। আমরা যা দেখতাম সেখান থেকে আমরা ইনফ্লুয়েন্সড হতাম। দের আর পিপল যারা তাড়াতাড়ি খুব ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায়। তো এই তুমি যেটা বলছো, দিস ইজ রিয়েলি ভেরি স্ক্যারি। মানে বাইক স্টান্ট উইদাউট হেলমেট অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি স্মল এক্সাম্পল। রিসেন্টলি আমি যেটা দেখলাম, কেদারনাথের মন্দির, ইটস আওয়ার হাইয়েস্ট জ্যোতির্লিঙ্গ। ওখানে আগে অনলি হ্যান্ডফুল অফ পিপল যেত, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অত ডেভেলপ তখনও করেনি। এখনও যে বাকি যেসব রিলিজিয়াস স্পটস আছে, ওখানে হ্যান্ডফুল লোকজনই যায় যারা কিনা রিলিজিয়াস পারপাসে যায়, অর মেবি টু গ্যাদার সাম এক্সপিরিয়েন্স অন আ গুড ওয়ে। এখন কি হচ্ছে, কেদারনাথে ট্যুরিস্ট অ্যাকোমোডেট করার জায়গা নেই। ওখানে যে ফ্রম আ এনভায়রনমেন্ট পার্সপেক্টিভ এত ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ইটস আ লাইক ডোরমেন্ট ভলক্যানো, অ্যান্ড ইটস নট অনলি মি, এক্সপার্টস বলছে দিস ইজ আ ডোরমেন্ট ভলক্যানো বিকজ অফ দি ডেভেলপমেন্ট দে আর সিইং, জাস্ট বিকজ ওখানে ট্যুরিস্ট যাচ্ছে। নাও ইট কামস কি এত ট্যুরিস্ট হঠাৎ করে ইনফ্লুয়েন্সার, সোশ্যাল মিডিয়া, আমরা দেখি কেদারনাথ মন্দিরের সামনে গিয়ে ডান্স করছে। আমরা দেখলাম উত্তরাখণ্ডে তো অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং অনেক লোকের জীবনও গেছে এটাতে। দেখো, ইনফ্লুয়েন্স করলে স্টুডেন্ট মানে ট্যুরিস্ট যাবে, সেটা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই, করতেই পারে। কিন্তু আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে এথিক্যাল আর আনএথিক্যাল, আমরা এই জায়গাটাতে কথা বলি। ওই একটা পিলগ্রিমেজ এরিয়াকে যদি কেউ ইনফ্লুয়েন্স করে, লোকে যেতেই পারে। মানে সে তো অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে অনেকে করেছে, কোনো স্টেটকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে, সবাই করে, ওটাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই যে তুমি যেটা এখন যেটা বললে, দ্যাট ইজ নট এ সোশ্যাল মিডিয়া কনসার্ন, এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন। যে নো, দ্যাটস আ সোশ্যাল মিডিয়া কনসার্ন আই উড সে, বিকজ ওখানে যাচ্ছে সবাই রিল বানাতে, টু মেবি ক্লিক আ পিকচার অ্যান্ড পোস্ট ইট অন ফেসবুক, টু গেইন লাইকস, টু গেইন পপুলারিটি, যে হ্যাঁ আমি এতটা জার্নি করে অ্যাডভেঞ্চার করে ওখানে গেছি, নট ফর এনি রিলিজিয়াস পারপাস। আচ্ছা, তুমি বলছো যে মানে অবজেক্টিভটা হচ্ছে ডেভিয়েট করে গেছে, ওকে, and that's where the influences are getting কিছুদিনের মধ্যে কুম্ভের মেলা আসছে,
তো লোকে এবার কুম্ভের মেলাতে তুমি বলছো যে আগে লোকে যেত কুম্ভের মেলাতে তপস্যা করার জন্যে, ঠিক আছে, কিংবা হোলি ডিপ নেওয়ার জন্যে। এখন তুমি বলছো যে কুম্ভের মেলাতে যে নাম্বারস বাড়ছে তার মধ্যে অনেকে আবার ইনফ্লুয়েন্সার, তারা ইনফ্লুয়েন্স করতে যাচ্ছে যে কুম্ভের মেলাতে তারা এসছে, রাইট, টু মেক রিলস, টু মেক ডান্স। তাহলে আমরা আসল যে পারপাস আর অবজেক্টিভ সেখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে ডিভিয়েট করে যাচ্ছি, উইচ ইজ নট গুড ফর দি সোসাইটি। আচ্ছা, তো তুমি এই যে ব্লগিং যে তোমার প্যাশনটাকে ফলো করছো, তুমি কিরমভাবে এটাকে ক্যারি করো, মানে কিভাবে করছো এটাকে? মানে তুমি তো একটা এথিক্যালি প্র্যাকটিস করছো জিনিসটাকে, তাই না? তোমার ফলোয়ার্সও আস্তে আস্তে বাড়ছে, অর্গানিক ফলোয়ার্স 24,000। তোমার কন্টেন্ট আমি দেখছিলাম, ওয়ান্ডারফুল কন্টেন্ট, আমরা দর্শককেও দেখাবো, মানে দি কন্টেন্ট হ্যাজ সাম ভ্যালু ইন ইট, ঠিক আছে? তো এটা খুব ইন্টারেস্টিং। তো তুমি যে আস্তে 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 ডেভেলপ করছো, তো তুমি কিভাবে কন্টেন্ট চুজ করছো, কিভাবে তুমি এগোচ্ছ এই ব্লগিং অ্যাজ এ প্যাশনটাকে ফলো করার জন্য? সো আই ওয়ন্ট লাই, আমি অনেক পেইড প্রমোশনস আসলে করেছি করতেই হবে, হ্যাঁ, ফর ভেরিয়াস করতেই পারো রেস্টুরেন্টস, তুমি, কোনো সমস্যা নেই। এক্স্যাক্টলি, বাট সামওয়্যার আই মেইনটেইন দি এথিক্স, দ্য কোয়ালিটি অফ দি কন্টেন্ট। তো এমন ইনসিডেন্ট over- হয়েছে যে তুমি একটা পেড প্রমোশনে গেছো, জাস্ট ফর মাই সেক অফ নলেজ, তো সেখানে তোমাকে একটা ফুড খেতে বলা হয়েছে, তুমি খেয়েছো, খেয়ে তোমার টেস্টটা ভালো লাগেনি, তখন কি করছো তোমরা অ্যাজ এ ব্লগার? মানে হোয়াট রিয়াকশন ইউ আর গিভিং? তখন ইভেনচুয়ালি দ্য শেফ চলেই আসে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য, তো উই পাস অন টু হিম অল দি সাজেশনস, অল দি নেসেসারি চেঞ্জেস, সেগুলো অবভিয়াসলি তখন রেকর্ড করা হয়। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন উই আর গোয়িং ফর আ পেড প্রমোশন, আমাদের জন্য ফেসিলিটিস ডিফারেন্ট থাকে, আচ্ছা, তো ইভেনচুয়ালি উই গেট দ্য বেস্ট অফ বেস্ট অফ দ্যাম। যেটা কিনা অনেক কাস্টমার্স কমপ্লেন করেছে যে তোমার রিলে আমরা এই জিনিসটা দেখলাম, তোমার পিকচারে এই জিনিসটা দেখলাম, বাট উই আর নট গেটিং ইট। অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি তখন রেস্টুরেন্টের ইমেজটা ফল করে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের ইমেজটা ফল করে, বিকজ উই আর পোর্ট্রেইং দ্য রং থিং, whereas we are not really aware of the fact তোমরা তো জানো না, বিকজ তোমাকে পেড প্রমোশনসে তোমাকে ডেকেছে, তখন তুমি শাহরুখ খান, ঠিক আছে, মানে তুমি নিজেই অ্যাক্টর, তুমি নিজেই ডাইরেক্ট করছো, তুমি এডিট করছো, তুমি সব করছো, মানে ইন ওয়ান ফর্ম তুমি শাহরুখ খান, তুমি সুভাষ ঘাই, তুমি সব, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি তো জানো না যে ফুডটা তোমাকে সার্ভ করা হলো, সেই ফুডটার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোয়ালিটি তোমাকে সার্ভ করা হলো, দ্যাট ইজ নট রেগুলার ডে প্র্যাকটিস। তখন তোমার মনে হয় না যে ইউ গেট ব্যাক টু দি রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড টেল দেম অ্যাবাউট দিস? obviously we did many a times, but then it's their business, দে ডোন্ট কেয়ার। ওরকম মেনটেন করতে গেলে they won't be able to Right. survive, Okay. so it comes down to the business. And also অনেক জায়গা হয়েছে where we were forced to give 5-star না, rating. কোয়ালিটিটা কম্প্রোমাইজ করলে তো আলটিমেটলি যখন কাস্টমাররা যাবে তখন তো তারা খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে, অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি Right. দে উইল লুজ কনফিডেন্স ফ্রম ইউর ব্লগ। Right. রেস্টুরেন্ট তো ঠিক আছে, একবার গেল আর গেল না, দ্যাট ইজ দেয়ার চয়েসেস অ্যান্ড প্রেফারেন্স। চয়েস অ্যান্ড প্রেফারেন্স তো ইউ ক্যানট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল, ওটা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কিন্তু কোয়ালিটি যদি কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় দেন আলটিমেটলি ইউ আর দ্য ওয়ান হু ইজ গোয়িং টু ফেস দ্য মিউজিক ইন ফিউচার। তো এটা নিয়ে কোনো মানে কনসার্ন হয় না? Nobody speaks on it. সবার নিজের রেভিনিউ দিয়ে দরকার, নিজের প্রমোশন দিয়ে দরকার। ইভেনচুয়ালি রেস্টুরেন্টে হয়তো 10 জন যাবে, আউট অফ দেম মেবি 6 জনের ভাল লাগবে না, 4 জনের ভাল লাগবে। 4 জন তো থাকলেই, বাট ওই 6 জনের মধ্যে হয়তো মেবি 4 জন থাকবে, ঠিক আছে, একটা মিস্টেক হতে পারে, বাকি 2 জন চলে যাবে। সে 2 জন হয়তো আবার যখন ফার্দার প্রমোশনসের জন্য কোনো কন্টেন্ট দেখে সে তখন আবার অ্যাড হয়ে যাবে, মেবি 2 জনের থেকে বেশিও অ্যাড হয়ে যাবে। That's how the cycle goes. So how you are enjoying this passion? So it's really like, because I have a passion for photography, তো eventually ওটা খুব হেল্প হয় আমার। এমন ইনসিডেন্ট বলো যেটা তুমি কভার করে তোমার খুব সোল স্যাটিসফ্যাকশন হয়েছে, মানে আই উইল নট সে অ্যাবাউট দি টেস্ট বাট তুমি একটা স্টোরি কভার করেছো, যে স্টোরিটাতে তোমার মনে হয়েছে ইয়েস দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য স্টোরি যেটা আমি হান্ট করছিলাম। এরকম কোনো স্টোরি আছে যেটা তুমি কভার করেছো? কোনো ব্র্যান্ড, যদি তাদের কোনো আপত্তি না থাকে, ইউ ক্যান টেক দি ব্র্যান্ড নেম অ্যাজ ওয়েল, ইফ ইট ইজ গুড উই ডোন্ট মাইন্ড। No, I won't really take the brand name. দরকার নেই, ঠিক আছে, No promotions for free. নো প্রমোশন ফর ফ্রি, রাইট।
ঠিক আছে। So, yes, there was a particular brand. আমাদের সাউথ কলকাতাতে ওদের রেস্টুরেন্টস আছে, অল ওভার ইন্ডিয়াতে রেস্টুরেন্টস চেইনও আছে. সো আই ওয়েন্ট টু দিস প্লেস অ্যান্ড দ্যাটস অ্যান এলিট প্লেস. এলিট প্লেস, রাইট। অ্যান্ড যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেফ আমাদের গ্রিট করেন. অ্যান্ড ইফ আই রিমেম্বার দ্যাট ওয়াজ দেয়ার ইটালিয়ান কুইজিন লঞ্চ. তো উই ওয়েন্ট টু কভার দ্যাট লঞ্চ. তখন আই ওয়াজ প্রাইমারি কনসেন্ট্রেটিং অন দি ফটোগ্রাফি পার্ট. এবার হি ওয়াজ মেকিং এভরি এফর্ট টু মেক দ্যাট ডিশ as well as the presentation look good, which is the presentation part we do as a part of photography. So he was making every effort. অতটা এফর্ট কাউকে দিতে আমি কোনোদিন দেখিনি, genuinely, because everybody is like, come, take pictures, give your reviews, and then have your food, enjoy. Then এটা তোমাকে খুব মানে আকর্ষিত করেছে, স্ট্রাইক করেছিল. অ্যান্ড তারপরেও যখন when I went as a normal customer, তখন তো শেফ ভিতরে ছিলেন. the level of food was same. The level of food was same. That's where is the winning note. মানে ওই জায়গাটাই হচ্ছে জেতা. যখন তুমি প্রমোশনস করতে যাচ্ছ তখন যে ফুড কোয়ালিটিটা তোমরা টেস্ট করছো, আর যখন পরবর্তীকালে ইউ আর গোয়িং অ্যাজ এ কাস্টমার, সো ইউ আর ফিলিং দ্য সেম টেস্ট. নট জাস্ট দ্য টেস্ট, দ্য প্রেজেন্টেশন, যেটা কি না ভ্যালু অবভিয়াসলি ক্যারি. ডেফিনেটলি, বিকজ এই প্রেজেন্টেশন লোকে তো আর তোমার মানে তোমার কথা দিয়ে লোকে টেস্ট বুঝছে, কিন্তু লোকে তো প্রেজেন্টেশনটাই দেখছে, ওটা তো তুমি হাইড করতে পারবে না. কিন্তু এই যে তুমি বললে, ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি. মানে যেটা তুমি করে এসছো কন্টেন্টটা সিমিলার ডেলিভারি তুমি পেয়েছো ওয়েন ইউ ওয়েন্ট অ্যাজ এ কাস্টমার. এইটাই হচ্ছে আমরা চাই, মানে ফ্রম এ ফুড ব্লগার এটাই চাই. অ্যাবসলিউট. এটাই আমাদের ডিমান্ড, মানে আমরা বলতে সবাই এটাই চায়. অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ান অফ দি রিজনস কি ওরা একটা এলিট রেস্টুরেন্ট, ওটা ওই জায়গায় যেতে পেরেছে ফর দ্যাট পার্টিকুলার রিজন. রাইট. এসওপিটা মেনটেন করছে, মানে একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল এথিক্স অ্যান্ড এসওপি মেনটেন করছে. রাইট, দ্যাট ইজ ওয়ান্ডারফুল. তো লোহিত, যখন তুমি তোমার বাবার কথা বললে, তোমার মায়ের কোনো কথা বললে না, তো মার এই তোমার জার্নিতে সাপোর্ট সিস্টেমটা কিরকম, মা কি রোল প্লে করেছে? তো বাবা তো বেসিক্যালি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ট্রান্সফারেবল জব হয়, তো মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার মার সাথেই কেটেছে বাড়িতে. শি ইজ আ হাউস ওয়াইফ, বাট শি হ্যাজ স্যাক্রিফাইসড মেনি ড্রিমস ফর মি. মানে মার এমনিতে তো শি ইজ আ BA গ্র্যাজুয়েট ফ্রম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অনলি, বাট শি হ্যাজ আ লাভ ফর মিউজিক. ওকে. শি সিংস ওয়ান্ডারফুল. ওকে. আমি তো 1%ও পাইনি. অ্যান্ড শি হ্যাজ আ ডিপ্লোমা, যেটা কিনা পরে গ্র্যাজুয়েশন করে মাস্টার ডিগ্রিতে ট্রাই করা হয়েছিল, বাট আমার জন্য সে গেভ আপ দ্যাট ড্রিম. ওকে. জাস্ট বিকজ আমি বড় হচ্ছি, আমাকে দেখতে হবে. অ্যান্ড বাবারও খুব পছন্দ যে আমি গান শিখি. তো ইভেনচুয়ালি যখন আমি শিখছিলাম, মাকে বললো যে তুমি এবার তাহলে তোমার মাস্টার্সটা কন্টিনিউ করার ট্রাই করো. যখন সেটা করতে যাচ্ছি তখন অ্যাজ ইউজুয়াল আমি একদমই ইন্টারেস্টেড ছিলাম না নট ইন সিঙ্গিং, বিকজ আই ওয়াজ মোর ইন্টারেস্টেড ইন টু প্লেইং দ্য গিটার. রাইট. তো তখন কি হলো, ইভেনচুয়ালি আমি ছেড়ে দিলাম, মাও ছেড়ে দিল. রাইট. বাট আই স্টিল সামহাউ ফিল যে আজকে যখন আমি এস্টাবলিশড, আমি হ্যাঁ ওনাদের অনেক কিছুই দিচ্ছি, গিফটস বগেরা, ইউনো, যে মা বাবার ঋণ কোনোদিন শোধ করা যায় না. না, এটা কোনোদিন শোধ করা যায় না. তো আমি মেবি ফর্ম অফ গিফটস দিলাম, সাপোর্ট দিলাম, বাট সামহাউ আই ফিল ওই জিনিসটাও যদি আমি কোনোদিনও করাতে পারি. এই যে তুমি ডিসিশনটা নিলে যে আমি ব্লগিংয়ে যাব, অ্যাপার্ট ফ্রম ইয়োর নর্মাল, তুমি তো এখন কোনো জায়গায় চাকরি করছো, আর ব্লগিংটা হচ্ছে তোমার একটা প্যাশন যে তুমি ফলো করছো, রাইট? তো যখন তুমি ডিসিশনটা জানলে আমি ব্লগিংয়ে যাব, তখন তোমার মা তোমাকে নিশ্চয়ই সাপোর্ট করলো? ওয়ান্ট লাই, মা সাপোর্ট করেছিল, বাবা খুব একটা করেনি. আচ্ছা. বিকজ করেনি তার ভালো রিজনস আছে, which today at this time I also feel he was right, because এখানে এত কম্পিটিশন. লাইক বিফোর কোভিড যে কাজটা I used to do for 10,000, ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্ট করে মেবি আফটার কোভিড ওটা 15 বা 12,000 কেউ করবে. সেটা আফটার কোভিড এত ক্রাউড বেড়ে গেছে, দে আর ডুইং ইট ফর লাইক 4,000, 5,000 or maybe less. তো সেখানে নেম, ফেম, রেভিনিউ কোনোটাই স্কোপ নেই, স্কোপ অনেক কমে এসছে. অনলি দোজ ক্লায়েন্টস হু জেনুইনলি ট্রাস্ট আস, হু হ্যাভ ফেথ ইন আস,
কি হ্যাঁ এদের কোয়ালিটি ভালো, এরা টাইমলি ডেলিভারেবলস দেবে, এরা ক্রিঞ্জ কন্টেন্ট বানাবে না, তারা এখন আমাকে অ্যাপ্রোচ, লয়াল কাস্টমার্স যারা তোমার, অ্যাবসলিউটলি। সো দে স্টিল অ্যাপ্রোচ মি, তাদের কাছে যাই। বাট তখন বাবার কথাটা মাথায় আসে যে হ্যাঁ মেবি আমি এটা গেলে সার্ভাইভ করাটা আমার একটু টাফ হতো ইন দ্য লং রান। I won't say कि কোনো লোক নেই যে who are not surviving in this. There are many people, even I know few of them personally. They are doing very well. Obviously cringe content বানায় না বলে তাদের পেজে ফলোয়ার্স আসে না, ভিউজ আসে না, বাট দেয়ার কন্টেন্ট ওদের পেজ যখন খোলা হয় আমি অনেক সময় ইন্সপিরেশন নিই তাদের থেকে। সো ওই জায়গাটায় ফিল কি হ্যাঁ আমার কোম্পানি থেকে রেভিনিউ হয়ে যাচ্ছে, সাইড পার্ট টাইম এটাও হয়ে যাচ্ছে। The passion. তুমি কি এই প্যাশনটাকে পার্ট টাইমে রাখতে চাইছো না এটাকে কনসেন্ট্রেট করে ফুল টাইম করতে চাইছো? হোয়াট ইজ ইউর ফিউচার গোল? কি করবে ফিউচারে? For now I'm still in a dilemma, to be very honest, but I feel এটা একটা ভালো ক্যারিয়ার অপশন হতে পারে, absolutely. তো right now I'm balancing both. It's tough, it's getting এই very চয়েসটা tough. করা খুব ডিফিকাল্ট, খুব চয়েস করা ডিফিকাল্ট, and চয়েস করার পরে সেটা মেনটেন করাটা আরো ডিফিকাল্ট, রাইট? Like I love videography as well. So there are certain places where you need a drone for that shot. Obviously you can get a drone on rent, but somehow I feel like a drone কিনে নিলে হয়তো আমার better হতো। Now a drone costs, a good one costs around 1.5 to 2 lakhs, but that would be an investment for me. এবার আমার এখানে চয়েসটা করতে হবে যে আমি অতটা ইনভেস্টমেন্ট করে রিকভার করতে পারবো, না করতে পারলে that will be a loss, করতে পারলে that will be a gain. রাইট। ওই চয়েসটা ইজ করা। সো ফুড ব্লগিং কি তুমি খালি ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড ক্যালকাটা করছো না বাইরেও গেছো? লাইক অ্যারাউন্ড 1 year ধরে আমি বাইরেও যাচ্ছি। ওকে। অ্যান্ড বাইরে যাওয়াটা হচ্ছে জাস্ট বিকজ অফ মাই অর্গানাইজেশন ওকে। ফর সাইট ভিজিটস অ্যান্ড ফর মাল্টিপল ওয়ার্কশপস। ওকে। তো ওই থ্রু দিয়ে অবভিয়াসলি দিনের বেলা সাইট অ্যাটেন্ড করা, ইভিনিং আমি বেরিয়ে পড়ি টু এক্সপ্লোর দি লোকাল ফুড, বি ইট স্ট্রিট ফুড, বি ইট দেয়ার রেস্টুরেন্ট ফুড, and all of them are unpaid, so they are genuine, and I try to cover because একটা থাকে যে ইচ্ছা থাকে যে হ্যাঁ আমি ওখানে গেছি। I went to Lucknow, so I wanted to try out the Lucknow biryani, their Moradabadi biryani. Taste ভালো লাগলো কিনা, that's different, that's totally different, but the story because people যারা তোমার ব্লগ ফলো করছে তারা যখন লখনৌ যাবে তারা কিন্তু এই ব্লগটার একটা ইন্সপিরেশন নেবে, ব্লগটা থেকে স্টোরি লিংক নেবে, রাইট? অলসো আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স যেটা হচ্ছে, সো ইয়া রিসেন্টলি আই হ্যাভ কভার্ড আ ফিউ স্টেটস আউটসাইড বেঙ্গল অবভিয়াসলি, অ্যান্ড ভাবছি যে ওটাকে আস্তে আস্তে আরো এক্সপ্যান্ড করব টু কভার দি অলমোস্ট এন্টায়ার ইন্ডিয়া অ্যান্ড মেবি ওভারসিজ, রাইট? সো অনেকে তো ট্রাভেল প্লাস ফুড ব্লগিং সাইমালটেনিয়াসলি করছে, তুমি খালি ফুডটাতেই কনসেন্ট্রেট করছো। ইন ফিউচার ইজ এনি প্ল্যান অফ ট্রাভেল প্লাস ফুড ব্লগিং? না, ট্রাভেলে টু বি অনেস্ট অতটা ইন্টারেস্ট নেই আমার, অ্যান্ড আই ফিল যেটা ইন্টারেস্ট নেই ওটা না করাটাই ভালো। করলে দেয়ার উইল বি আ হচপচ, রাইট? তো তুমি তো প্রথমেই বললে যে ইউ আর এ ভেরি মানে ফুডি, এটা তোমার একটা প্যাশন। তো কি ফুড ভালো লাগে, মানে ইন্ডিয়ান, কন্টিনেন্টাল না চাইনিজ, কি ধরনের ফুড? এভরিথিং এনিথিং বলতে নট দ্যাট ক্রিঞ্জওয়ালা ফুড নয়, লাইক স্টিং ম্যাগির মধ্যে কোকা কোলা পেপসি মিলিয়ে দিই। আচ্ছা, এগুলো হয়? দেন এগুলো কোথায় হয়? টি রসগোল্লা। এগুলো মানে ইন্ডিয়াতেই হচ্ছে? আচ্ছা, কিন্তু এগুলো স্ট্রিট ফুড। এটাই প্রথমবার শুনলাম, কিন্তু ম্যাগির মধ্যে কোকা কোলা মিশিয়ে দিচ্ছে, এটা আমি ফার্স্ট টাইম জানতাম না। মানে ইটস এ ভেরি শকিং, মানে এরকম টাইপ অফ কালিনারি কেউ তৈরি করছে? চায়ের মধ্যে রসগোল্লা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, দেন দোসার উপর দিয়ে চিজ দিয়ে দিচ্ছে। আই মিন দ্যাটস স্টিল অ্যাডজাস্টেবল। ঠিক আছে, দোসা চিজ তো অনেকে খাচ্ছে, তাও হচ্ছে স্টিল অ্যাডজাস্টেবল। চায় রসগোল্লাটাও গন্ডগোল, মানে চিনি সাবস্টিটিউট হিসেবে করছে। মানে এটা কেন করছে, মানে why they are doing it? For publicity, and people are like we see Dolly Chaiwala. Oh, you're taking some name. He's famous, ওর নাম না নিলেও করো। আচ্ছা, ঠিক আছে। We see the Bill Gates এর সাথে he is doing collab, right just by selling tea. হ্যাঁ, ওর অ্যাটলিস্ট টি আছে। কোনোদিন দেখবো মেবি পাবলিসিটির জন্য ও টি এর ভিতরে আরো কিছু দিয়ে দিল, মেবি রসগোল্লা অর টি ম্যাগি। ওকে, সো উই আর নট সাজেস্টিং এনিথিং, ঠিক আছে? আমরা কাউকে কিছু সাজেস্ট করছি না, ও জাস্ট নামটা নিল। আর তো হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট প্ল্যান অফ অ্যাকশন, লোহিত? মানে কি প্ল্যান করছো ইন ফিউচার?
in future to live a peaceful life. ওকে, And if I'm not wrong, you also follow the same principle of living a peaceful Right. life. টাকা, ফেম সব আসবে, বাই প্রোডাক্ট, দিস আর অল বাই প্রোডাক্ট, আসবে যাবে চলেও যাবে। অ্যাবসলিউটলি, বাট যেটা আসবে, যেটা রাখতে হবে আমাদের, দ্যাট ইজ পিস অফ মাইন্ড। সো হোয়াট এভার ইট কামস, যেটা আমি পিস অফ মাইন্ড পাবো, দ্যাটস ওয়াই আমি কোনো ফিল্ডকে ডিসকার্ড করছি না। যেগুলো ইউ লাভ, ফলো দ্যাট। যেগুলো ইউ আর ডুইং ইট ফর ইউর আদার বেনিফিটস, অলসো ফলো দ্যাট। সি ইন দ্য লং রান কোনটা বেনিফিট দিচ্ছে, হয়তো কোনোটাই বেনিফিট দেবে না, সেটা একটা কেস হতে পারে। অ্যাট দ্যাট টাইম হ্যাঁ, দুটোকে মেনটেন করা একটু টাফ হবে। সেখানে তখন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ওয়াইজলি অফ সিলেক্টিং উইচ। তাহলে তোমার যদি আমি ওয়ান লাইন, একদম আমরা কনক্লুডিং পার্টে চলে আসছি, তোমার ওয়ান লাইন অ্যাডভাইস টু অল দোজ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার যাদের মধ্যে হয়তো একটা ফুড ব্লগার কিংবা ট্রাভেল ব্লগার কিংবা লাইফস্টাইল ব্লগার লুকিয়ে আছে, তারা চাইছে, তাদেরকে কি ওয়ান লাইন অ্যাডভাইস তুমি দেবে? Let it come out, let it shine. Just follow the ethics and the quality, because এই দুটোই আজকে খুব কম্প্রোমাইজড হচ্ছে, as well as they are not letting it out. তারা, আমি এরকম অনেকজনকে চিনি who work in corporate sector, but they are wonderful singers, wonderful 100%. photographers, but they are not letting it out, because only reason, they provide good quality and people won't like the good quality. দ্যাটস ওয়াই যদি ওইটা মেনটেন হয়, অটোমেটিক্যালি এইসব অ্যাসপেক্টগুলো বাইরে আসবে। লাইক আই রান আ ইউটিউব চ্যানেল অলসো বাই মাই নেম লোহিত পল। ওখানে আই প্লে গিটার, আই মেক Okay. কাভার্স, বাট ইট হ্যাজ নেভার রিচড দ্যাট কাইন্ড অফ আ মাইলস্টোন, বিকজ অবভিয়াসলি আই ডিডন্ট কনসেন্ট্রেট অন ইট, টু বি ভেরি অনেস্ট। বাট কনসেন্ট্রেট করলেও ইউটিউবে আজকাল যেরকম দেখি, লাইক রিসেন্টলি আমার ফিডে, কালকে রাত্রিরে আমার ফিডে একটা ভিডিও আসলো, হাউ টু টার্ন অন আ ফ্যান, অ্যান্ড দেয়ার আর 18 মিলিয়ন ভিউজ। আমার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে, যেটা কনক্লুড করতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু এই কোশ্চেনটা না করলে, এই যে তোমরা ফুড ব্লগিং করছো, প্রচুর কমেন্ট আসে ওখানে, আসে তো অনেকে পাও, কোনোটা পজিটিভ কোনোটা নেগেটিভ, এইটা কি করে তুমি হ্যান্ডেল করো? পজিটিভটা অবভিয়াসলি ইন্সপিরেশন দেয় টু ওয়ার্ক মোর। নেগেটিভটা উই ফার্স্ট স্ক্রুটিনাইজ করি, যে কি করে, মানে ওটা নেগেটিভটা কি ও জেনুইনলি বলছে, নাকি ইজ জাস্ট দ্যাট আউট অফ অ্যাঙ্গার অর পার্সোনাল। আমি অনেক সময় আমি আমার ইনস্টেন্স থেকে বলছি, আমার রিসেন্টলি একটা পডকাস্ট, একটা নেগেটিভ কমেন্ট একজন করেছে। এবার আই এম নট এ বর্ন অ্যাঙ্কার, ঠিক আছে, কেন অ্যাঙ্কারিং ইটস নট মাই প্রফেশন, মানে সুযোগ পেলাম বলে এইটা ন্যারেটিভটা আমি দিচ্ছি। ইনসিডেন্টটা হচ্ছে যে উই হ্যাভ অ্যান গেস্ট, ভেরি ফেমাস ফুটবলার, গোলকিপার অন দ্য ন্যাশনাল লেভেল, মিস্টার ভাস্কর গাঙ্গুলি আমার সামনে গেস্ট হিসেবে আছেন। অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান ইন্টারভিউয়ার আমি তাকে প্রশ্ন করেছি যে আপনি তো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমেও খেলেছেন। এই প্রশ্নটা আমার যে ফলোয়ার, তার মনে হয়েছে যে আমি ডিসরিগার্ড করেছি। কেন মনে হয়েছে? উনি আমাকে বলছেন যে আপনার এই প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়নি, কারণ আপনি জানেন না উনি ইন্ডিয়ান টিমের ক্যাপ্টেন। আমি জানি, কিন্তু আমার অ্যাঙ্কারিংয়ের মাধ্যমে আমি যদি সবই বলে দিই, তাহলে আমার গেস্ট কি বলবে? আমরা তো একটা রিসার্চ করছি, একটা বায়ো দেখছি, দেখে তারপরে আমরা একটা কোশ্চেন সেট তৈরি করছি, তাই না? তো এইটাতে যদি কারোর মনে কষ্ট লেগে থাকে, এইখানে তো আমি কিছু করতে পারবো না। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তো কিছু কিছু কমেন্ট এমন চলে আসে, যে কমেন্টগুলোর মধ্যে আমার মনে হয় যে উই হ্যাভ টু ইগনোর। মানে আমার টিম আমাকে বলে এটা কি, ইগনোর, কি রেসপন্স করবো আমি? দ্যাটস ওয়্যার মাই পয়েন্ট কামস, কি আমি আগে স্ক্রুটিনাইজ করে দেখি যে কমেন্টটা কি ও স্মার্টলি ভেবে চিন্তা করেছে, নাকি আউট অফ চাইল্ডিশ বিহেভিয়ার করে। এটা খুব সেন্সিটিভ। মানে কলকাতায় না ফুটবল কভার করতে গেলে ইস্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান একটা প্যাশনের এরিয়া, তো হয়তো উনি খুব এবার হয়তো ওনার ওনার কষ্ট লেগেছে, কিন্তু এইখানে আমি কি ওনাকে রিইনফোর্স করব যে না, মানে আমি ভুল করিনি, ঠিক আছে,
reinforce যেটা the reason why you asked is I believe because আমাদের এই পডকাস্টটা বেঙ্গলে বাইরে Right. যাচ্ছে. There are many people who are not very familiar with with the players. তারা নাই ইন্ডিয়ার চিনতে যে পারে. ফুটবলের এখন আমরা দেখছি অনেক কিছু এগোচ্ছে, কিন্তু আমরা তো এখনো ওয়ার্ল্ড কাপে খেলছি না, আমরা চেষ্টা চলবে, আমরা সাপোর্ট করছি। কলকাতার লোক ফুটবলকে সাপোর্ট করবেন এটা হতেই পারে না। তো এরকমই তো তোমার থেকে জানার চেষ্টা করছি যে কিভাবে তুমি এই নেগেটিভ পজিটিভ এগুলোকে তুমি ম্যানেজ করো। সো ওইটাই যে ওনাকে যদি আমি রিপ্লাই দিতাম বলতাম যে একজন ফুটবলার আপনি চেনেন ওনাকে, বেঙ্গলের সবাই চেনে, আমি চিনি, বাট সবাইকে তো চেনাতে হবে যারা চেনে না। সেম থিং যখন নেগেটিভ ওরকম কিছু আসে যেগুলো কিনা বুঝি যে হ্যাঁ ঠিক আছে হি ইজ ডুইং আউট অফ পার্সোনাল অ্যাডমিটি অর সামথিং, যে আমার কাছে গেস্ট হচ্ছে গড। ওয়েন মাই গেস্ট ডাজন্ট হ্যাভ এনি কমপ্লেন, তখন আমার আর কোনো কিছু শোনার দরকার নেই, বিকজ আজকে যেরকম তুমি আমার গেস্ট, তো ইউ আর গড টু মি। আজকে হয়তো কনভারসেশনে যদি আমি কোনো ভুল প্রশ্ন করেও থাকি, যদি তোমার কোনো কমপ্লেন না থাকে, তো মাই পারপাস ইজ সার্ভড। এমনিও we follow that অতিথি দেবো ভব. সো লোহিত, ইটস আ ওয়ান্ডারফুল কনভারসেশন উইথ ইউ। আমি চাই যে ভবিষ্যতে তোমার সাবস্ক্রাইবার 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন 3 মিলিয়ন হয়ে যাক, আর তখন আমাকে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় এবং আমি একটা পডকাস্ট আবার করতে চাই তোমার সঙ্গে। বেস্ট উইশেস টু ইউ। কিন্তু এই যে তুমি সুন্দর করে তোমার যে বিটেকের জার্নিটা কন্টিনিউ করছো, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, তার সঙ্গে তোমার প্যাশনটা করছো, দিস ইজ আ বেস্ট মুভ, বিকজ এডুকেশন যেটা তুমি অর্জন করেছো, তুমি যদি ওটাকে কন্টিনিউ না করো, দ্যাট এডুকেশন ইজ গোয়িং টু বি ইয়োর লায়াবিলিটি ইন লাইফ। তো এনভায়রনমেন্ট নিয়ে তুমি যে পড়াশোনা করেছো, আর তোমাদের মতন লোকের তো দরকার, নাহলে তো এনভায়রনমেন্ট আমাদের ঠিক হবে না। থ্যাংক ইউ লোহিত ফর বিং মাই গেস্ট. Thank you very much. Thank you so much, and I also pray that your YouTube channel reaches millions. And তখন হ্যাঁ আমি আসবো আপনার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে, হয়তো পডকাস্টের জন্য আমি এলিজিবল হব না। Thank you very much, Lohit. Thank you. Thank you very so much. much.